बराबर ए रेस टू एक्स प्लस ए बाय ए रेस टू एक्स ए ग्रेटर देन 0 ने न्यूनतम किंमत न्यूनतम महत्तम आवे तो पहलो अपना मगज में झबकारो ये थाय के एओडी वाळो कदाच प्रश्न होई शके। एओडी थी रकम थाय ज एवुं कंई नथी। पहलो विकलन 0 मूको, बीजू विकलन पॉजिटिव नेगेटिव परथी मळे। पण न्यूनतम में एक कन्सेप्ट ए पण आवे छे के न्यूनतम महत्तम में एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन ए छे। तो ए कन्सेप्ट वधारे उपयोगी थशे केम के आ बंनेना गुणाकाરમાં आ બે પદ તો ઉડી જાય એવું લાગે છે। અને મહત્તમ ન્યૂનતમ બીજા એંગલથી જોવાનો દાખલા કે એમ બાય એમ ને જેમ થી થાય તો આપણને ખબર છે કોઈ પણ બે સંખ્યા માટે સમાંતર મધ્યક એમ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ જીએમ। એ ને બંને સંખ્યા સરખી તો ઇક્વલ ટુ નહીતર ગ્રેટર ધેન। તો અહીં એક કન્સેપ્ટ લઈએ તો આ બે સંખ્યા માટે એમ એટલે સરવાળો a પ્લસ b બાય 2 એટલે કે a રેસ ટુ x प्लस ए बाय ए इंटू ए रेस टू एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ बन्नेनो गुणाकार ए रेस टू एक्स गुण्या एना छेदमां ए रेस टू एक्स। એટલે એક સ્ટેપમાં જવાબ આવી ગયો જો ए रेस टू एक्स प्लस ए बाय ए रेस टू एक्स आ बे पद उड़ी जाए એટલે 2 रूट ए। आनी किंमत 2 रूट ए अथवा एनी करता गमे ते मोटी होई शके। तो न्यूनतम किंमत કેટલી થઈ ગઈ? खूब ज इजी हतो। तमे जो एओडी थी जाओ तो दाखलो बહુ લેન્ધી पड़ी जाए। એટલે પહેલા જો एम बाय जीएम एम ग्रेटर देन जीएम वाला कन्सेप्ट थी दाखलो थतो होय तो પહેલા એ ट्राय करवानी नहीतर પહેલો આપણે फर्स्ट डेरिवेशन ने सेकंड डेरिवेशन वाळो तो छे ज। थीटा cos रेस टू 4 थीटा अप टू इन्फिनिट ये आ समीकरण टी स्क्वेर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0 ना बीज है। तो 2 sin थीटा छेद में sin थीटा प्लस रूट 3 cos थीटा કેટલા થાય? ટૂંકમાં sin थीटा કે કોઈ એક મેળવો એટલે 1 थीटा ની કિંમત મેળવો sin cos ગમે તો મળશે। તો પહેલા આજે સાદું રૂપ લઈએ e રેસ ટુ cos સ્ક્વેર થીટા प्लस cos रेस टू 4 थीटा अप टू इन्फिनिटी अनंत समगुणोत्तर श्रेणी थशे इंटू ln2 log 2। तो e रेस टू अनंत समगुणोत्तर श्रेणी इस इन्फिनिट नु सूत्र शुं छे? तो a बाय 1 माइनस r। तो ए तरीके पहलू पद cos स्क्वेर 1 माइनस r तरीके पण कोण छे cos स्क्वेर इंटू ln2। तो आ थशे e रेस टू cos स्क्वेर छेद में 1 माइनस cos स्क्वेर sin स्क्वेर એટલે cot स्क्वेर थीटा। तो आने e रेस टू ln 2 रेस टू cot स्क्वेर थीटा e ने ln तो एकबीजाना केन्सल थाय तो आ कोण छे 2 cot स्क्वेर थीटा। हवे आना बीज छे तो आ समीकरणना बीज लईए टी स्क्वेर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0 नो बीज टूंक में टी नी किंमत आ छे। तो टी केटली मळे आना परथी मेळवीए तो 8 एक 8 सिंपल छे टी माइनस 8 टी माइनस 1 इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 8 टी इक्वल टू 1। टी मीन्स 2 रेस टू cot स्क्वेर थीटा इक्वल टू 8 और 2 रेस टू cot स्क्वेर थीटा equal to 1 means 2 raised to cot square theta 2 cube और 2 raised to cot square theta 2 raised to 0। तो means cot square theta बराबर 3 cot square theta बराबर 0 थीटा बराबर पाई बाय 2 पण आपणी रेंज में नहीं ओपन में है क्लोज में नहीं तो शक्य नहीं। तो आना परथी cot थीटा खाली प्लस रूट थी लई शकाय माइनस रूट थी लेशुं तो आ रेंज में आवशे नहीं। એટલે સ્વીકાર્ય કિંમત કઈ થઈ ગઈ cot 2 થીટા આ શક્ય નથી અને નેગેટિવ કિંમત આવે એ પણ શક્ય નથી। માટે માગેલી વેલ્યુ કેટલી થાય 2 sin थीटा
સાઇન થીટા પ્લસ √3 કોસ થીટા. કોટ લાવવા કોસ વડે ભાગી નાખું તો 2 સાઇન બાય કોસ એટલે કોટ. સાઇન વડે ભાગવાના એટલે ઉલટું લખ્યું આપણે, કેમ કે આપણે કોટ લાવવાનું તો સાઇનના છેદમાં કોસ તો tan થશે એટલે કોસ સાઇન વડે ભાગી નાખું તો 2 1 પ્લસ તો થીટા ફાઇન < π/2 x n = 0 to infinite cos raised to 2n theta. એ રીતે y પણ આપેલો છે, z પણ છે, તો x y z વચ્ચે ક્યાં રિલેશન મેન્ટેન થાય તે જોઈએ. તો ઇન્ફાઇનાઇટ જીપીનો દાખલો છે, કેમ કે અનંત પદ સુધી જઈને આ ઘાતાંક છે એટલે ઘાતાંક છે એટલે ફરજિયાત જીપી થશે. તો આનું સૂત્ર મળશે તમને, એસ ઇન્ફાઇનાઇટનું સૂત્ર જે છે એસ ઇન્ફાઇનાઇટ છે a/1 - r. આ સૂત્ર તમને આવડતું તો બહુ ઇઝીલી દાખલો થઈ જશે, કેમ કે પહેલું પદ જો x છે, ખરેખર તો વસ્તુ આ જ છે. જો n બરાબર 0 મૂકવું એટલે 1, n બરાબર 1 મૂકવું એટલે cos સ્ક્વેર થીટા, 2 મૂકવું એટલે cos રેઝ ટુ 4 થીટા. ઇન્ફાઇનાઇટ પદ છે તો પ્રથમ પદ a બરાબર 1, r બરાબર cos સ્ક્વેર થીટા, તો આ સરવાળો કેટલો થાય? a એટલે 1/1 - r 1 - cos સ્ક્વેર થીટા, 1 - cos સ્ક્વેર એટલે 1/sin સ્ક્વેર થીટા. એટલે x એ ખરેખર 1/sin સ્ક્વેર છે. y બરાબર કેટલા છે? 3 ઇન્ફાઇનાઇટ, તો y બરાબર n બરાબર 0 મૂકું તો 1, કોસની જગ્યાએ સાઇન થશે, sin સ્ક્વેર 5, આ sin રેઝ ટુ 4 5. આ પણ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી છે, સૂત્ર પેલું આવશે તો 1/1 - sin સ્ક્વેર 5, sin સ્ક્વેર 5 મીન્સ cos સ્ક્વેર 1 - sin સ્ક્વેર એટલે બાય cos સ્ક્વેર 5. ત્રીજું z, એ પણ ગુણોત્તરમાં જ છે, n બરાબર 0 મૂકું તો 1 પ્લસ બીજું પદ થશે cos સ્ક્વેર થીટા sin સ્ક્વેર 5. ત્રીજું પદ થશે cos રેઝ ટુ 4 થીટા sin રેઝ ટુ 4 5. આ પણ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી જ હતું, આનું પણ વેલ્યુ 1/1 - cos સ્ક્વેર થીટા. તો x ને y ની કિંમત અહીંયા મૂકી શકો, cos સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર માંથી cos સ્ક્વેર મૂકી શકાય, તો z ની જગ્યાએ તમે આ મૂકી શકો 1 - cos સ્ક્વેર એટલે 1 - sin સ્ક્વેર, કેમ કે 1/sin સ્ક્વેર થીટાની કિંમત ખબર છે આપણને. આ sin સ્ક્વેર એટલે 1 - cos સ્ક્વેર મીન્સ z = 1/1 - sin સ્ક્વેર થીટા એટલે ખરેખર 1/x છે, અને cos સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર 5 બરાબર 1/y, તો 1 - 1/x 1/y. તો આ બરાબર 1/, અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ એટલે x y z વચ્ચે જે કોઈ સાદુરૂપ છે એ વેલિડ થશે. આમાંની કોઈ ગોઠવણી મળવી જોઈએ તો પહેલા 1 x - 1/x y - 1/y. x y એલસીએમ લઈ લઈએ, છેદનો છેદ અંશ, તો z બરાબર xy, xy એ ગુણાકારમાં તો xy, પદનો ગુણાકાર કરો તો -xy, માઇનસ માઇનસ પ્લસ એક્સ, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ વાય, 3 વખત -11, એટલે ઝેડ બરાબર XY ના છેદમાં x પ્લસ વાય માઇનસ 1. તો છેદમાં કોઈ પદ નથી, આ પદ આ બાજુ લઈ લઈએ તો પદ ગુણાકારમાં આવું થાય XZ પ્લસ YZ માઇનસ Z બરાબર XY. તો આવું કોઈ ગોઠવણી XY
આ પદ થશે. તો એક્સ વાય પ્લસ ઝેડ, આ સામેની બાજુ જો ઝેડ કોમન કાઢું તો એક્સ પ્લસ વાય થાય. આ બંને પદ જેવું થતું હતું, એક્સ વાય વાય ઝેડ ઝેડ એક્સ વાય વાય ઝેડ ઝેડ એક્સ. પણ એક્સ વાય કેવા થવાય? નેગેટિવ જ હોય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આમાં ફેર એટલો જ છે. તો આપણો આન્સર કયો થશે આમાં? ડી. એટલે સિમ્પલ દાખલો કહી શકાય. ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી જો તમારું પાવરફુલ રીતે એક જ સૂત્ર હતું, એ જો આવડતું હોય તો બહુ ઇઝીલી થઈ શકે. 7 ની ઘાતે 10 વડે વિભાજ્ય થાય તેવી 2 અંકની કુલ ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓ મળે. 2 અંકની સંખ્યા લેવાની, એટલે 10 થી શરૂ કરીને 99 સુધી જવાની. એમાં એને એવા હોવા જોઈએ જેથી આ બંનેનો સરવાળો છે 10 વડે વિભાજ્ય. હવે ધારો કે શરૂઆત કરીએ તો 3 ની 10 ઘાત કરીએ અને 7 ની 10 ઘાત પહેલાથી કરીએ તો 10 વડે વિભાજ્ય ક્યારે થાય? તો છેલ્લે 0 આવે તો જ. કેમ કે છેલ્લું પદ 0 તો આગળનું પદ ગમે તે. હવે ધારો કે 3 ની 10 ઘાત કરું, 7 ની 10 ઘાત કરું, તો 3 ની બેકી ઘાતમાં છેલ્લે ગમે તે આવશે, જવાબ 9 આવે. અને 7 ની બેકી ઘાતમાં પણ જવાબ છેલ્લે 9 જ આવશે. તો એકી ઘાત કરો તો 3 ની એકી કોઈ પણ ઘાત કરશો અને 7 ની એકી ઘાત કરશો તો છેલ્લે એકમાં જવાબ 3 આવશે ને તો બીજામાં 7 થશે. તમે વેરીફાઈ કરી શકો. 3 ની 1 ઘાત ને 7 ની 1 ઘાત, 3 ને 7, 3 ની 2 ઘાત, આમાં 9 આવશે ને 7 નો 9 આવશે. 3 ની 3 ઘાત કરું તો આમાં જવાબ 27 માં 7 આવશે ને 7 ની 3 ઘાત 343 3 આવશે. હજી એક લઈએ 4 ઘાત માટે. 3 ની 4 ઘાત એટલે 81 અને 7 ની 4 ઘાત તો 343 ગુણ્યા 7 કરતા જઈએ 21, 7 ચોક 28 1 2 30, 7 21 2 23. આ છેલ્લે 23 0 કે છેલ્લે 2 આવ્યા. પણ ધારો કે 5 ઘાત કરું તો 243 અને આ ગુણ્યા 7 કરું તો 7 ઉપર લખું છું 7 0 21 નો એકડો વધે એવી 2, 7 દુ 14 ને 15. તો એક આ પ્રોપર્ટી છે કે એકી ઘાત કરશો એટલે એકમાં 3 આવશે, બીજામાં 7 થશે. એટલે બહુ સિમ્પલ. એક આ જો લોજિક ક્લિયર થઈ જાય તો એન કેવા હશે? બધા અયુગ્મ થાય. અને ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની? 2 અંકની. તો 2 અંકની પહેલી અયુગ્મ કોણ થાય? 11. તો અહીં લખીએ એનની અયુગ્મ કિંમતો માટે જ વિધાન સત્ય બને. માટે n બરાબર કેટલા હોઈ શકે? તો જો પેલા 11 હોઈ શકે, 13 હોઈ શકે, 2 અંકની લેવાની છે, 15 છેલ્લે કેટલા આવશે? 99. હવે કુલ કેટલી થશે? તો સમાંતર શ્રેણી થઈ ગઈ. a બરાબર 11, d બરાબર 2, tn 99. તો સૂત્ર હતું n બરાબર tn ઇક્વલ ટુ a પ્લસ n માઇનસ 1d. 99 માઇનસ 11 એટલે 88 છેદમાં 2 બરાબર n માઇનસ 1. તો 44 વત્તા 1 બરાબર n. તો n બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 45. તો n કેટલા થશે? 45. તો આમાં જવાબ થશે 45. થોડોક ન્યુમેરિકલ એનાલિસિસ તમારું સારું હોય તો આ દાખલો ઇઝીલી થઈ જાય. ને તો થિયરિકલ ઘણો બધો મોટો થાય, એમાં તમને આને બાયનોમિયલ વાપરીને 3 ગુણ્યા 2 નો 6 લખવા પડે, પછી 1 ઘાત ને પછી 3 ની કોમન કાઢો, ઘણું બહુ લાંબી માથાકૂટ છે. તો અને એ સમય યાદ પણ આવે એવી શક્યતા ઓછી છે. એટલે ન્યુમેરિકલમાં જો આ ટીપ યાદ આવે કે અયુગ્મ સંખ્યા માટે શક્ય બને તો ઇઝીલી એટેન્ડ થઈ શકે. 2/3 + 7/3². 7મો દાખલો 1 + 2/3 + 7/3² + 12/3³ + 17/3⁴ = હવે જો મિત્રો વ્યવસ્થિત શ્રેણી સેટી કરી હોય તો ખબર, પેલું પદ કાઢતા અંશમાં પદ સમાંતર શ્રેણીમાં વધે, છેદમાં સમગુણોત્તર. એટલે એજીપી છે, સમાંતર સમગુણોત્તર શ્રેણી. એરિથોમેટ્રિક જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન છે. તો આની ફિક્સ મેથડ છે. આને r વડે ગુણી નાખો બંને બાજુ, પછી બાદ કરો એટલે તમને જવાબ મળે. અને ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી છે તો બહુ સરળ પડશે દાખલો.
આ એક કાઢને છેક સુધી નડશે. તો સોલ્યુશન લખીએ તો આ શ્રેણીને આપણે એસ કહીએ તો કેટલી છે 1 પ્લસ 2/3 7/3 સ્ક્વેર 3 ક્યુબ 17/3⁴ ઇન્ફાઇનાઇટ પદ. આના પરિણામ એક કહેવાનું ફિક્સ મેથડ આવે. અને હવે આર વડે ગુણી નાખો. આર એટલે કેટલા છે? 1/3 વડે ગુણાકારમાં વધે તો 1/3 વડે ગુણતા ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી છે એટલે એક કરતાં નાનું છે, નકર મોટું હોય તો પણ ચાલે. તો લિમિટેડ પદ થશે. તો 1/3 પેલું થઈ ગયું 1/3, બીજું 2/3 સ્ક્વેર, ત્રીજું 7/3 ક્યુબ, ચોથું 12/3⁴ પ્લસ 17/3⁵ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપ. એને કંઈ ફેર પડે નહીં, તમે એક પદ વધારો કે ઘટાડો. તો હવે એકમાંથી 2 બાદ કરીએ તો 1 - 2 ફિક્સ સ્ટેપ છે. તો આ કેટલા થાય? 1/3 1 - 1/3 2/3 એસ. હવે જો બાદ કરીએ ને ત્યારે ખાસ જવાનું છેદના સરખા પદ ને એ બાદ કરવાના. તો 2/3 ને છે હું કેમાંથી બાદ કરીશ? તો આ પદમાંથી. 3 સ્ક્વેરને આના બાદ બાકીમાં લેશું, ક્યુબને આની બાદ બાકીમાં લેશું. તો પેલું 1/3 1 એમ નામ રાખું, 2/3 પ્લસ 1/3 એટલે પ્લસ 1/3 રહેશે. આને આમ જ સરખા પદને બાદ કર્યા તો આ કેટલા થશે? 7 - 2 એટલે 5/3 સ્ક્વેર. 12 - 7 એટલે પ્લસ 5/3 ક્યુબ પ્લસ 17 - 12 એટલે 5/3⁴ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી જશે. આ બંનેને સરવાળો કરી દો તો 2/3 એસ બરાબર 3 ને 1 4/3 અને આ જે પદ થઈ ગયું 5 હજી કોમન કાઢી લઉં છું તો 1/3 સ્ક્વેર 1/3 ક્યુબ અથવા 5/3 ની 2 ઘાત કોમન કાઢી લે, બહુ સરળ પડશે દાખલો. તો અંદર જે પદ વધે એ હંમેશા જીપી આવે. આ બાદ બાકી કરો ને એ જીપીમાં તો 1 પ્લસ 1/3 1/3 સ્ક્વેર ઇન્ફાઇનાઇટ. તો 2/3 એસ ઇક્વલ ટુ 4/3 પ્લસ 5/3 સ્ક્વેર. આ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી થઈ ગયું. એ બરાબર આ ઇન્ફાઇનાઇટ જીપી થઈ ગયું. એ બરાબર પેલું પદ 1, આર બરાબર 1/3 અને એસ ઇન્ફાઇનાઇટનું સૂત્ર એ છેદમાં 1 - r એટલે 1/1 - r એટલે 1/3. તો 2/3 એસ 4/3 પ્લસ 5/3 સ્ક્વેર. આ કેટલા થાય? 2/3 છેદમાં એટલે અંશ આ કેટલા થઈ ગયા? 3/2 થશે. છેદમાં 2/3 વધે, એક વખત નીકળી ગયા એટલે કે એસ બરાબર 2s. બધી બાજુ 3 લસા લઈ લઉં છું તો 2s બરાબર 4 પ્લસ 5/2 થઈ ગયું. 3 લસા લઈને કેન્સલ કરી નાખે 5/2. એક વખત 3 કેન્સલ થઈ ગયા એટલે 5/2 કેમ કે એક કેન્સલ થઈ ગયા. 3 લસા લઈ લીધો છો માટે 2s બરાબર 4 × 8 ને 5 13/2. તો s બરાબર 13/4. તો આપણો ઓપ્શન એવો થવો જોઈએ 13/4 પહેલો જ છે. એટલે આ જો મેથડ યાદ હોય તો એજીપી સરળ પડે. જો ન હોય તો ખબર જ ન પડે કઈ શ્રેણી. ભણેલા હોય તો જ ખબર પડે કે એજીપી છે. આ પણ ગુજરાત બોર્ડમાં કોઈ જગ્યાનો ઉલ્લેખ પણ નથી, પણ અહીંથી ખબર પડે અંશ કોઈ સમાંતર શ્રેણીમાં વધશે, છેદ સમગુણોત્તરમાં વધે. એટલે ફરજિયાત સમગુણોત્તરનો જે રેશિયો આર વડે ગુણી નાખવાનો, પછી બંનેને બાદ કરો એટલે તમને એક પદ તો એ જીપીનું મળશે અને પછી સાદું રૂપ આપો એટલે થઈ જાય.